الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا صدق اللہ العظیم۔ سم رسالت کی پروانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ دونوں جہاں کے مالک و مختار حبیب پروردگار حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں آپ کو درود مبارکہ پڑھاؤں، آہستہ انداز میں آپ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا تحفہ پہنچائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری کنیزاؤں، آج کا یہ روح پرور سنی اجتماع جس میں اللہ رب کریم نے آپ کو اس اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مزد و کریم آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ کی راہوں کو جنت کی طرف موڑ دے اور اللہ آپ کو جنت کا مسافر بنائے۔ اے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزاؤں، اللہ کا بڑا کرم احسان کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیوا بنایا۔ اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں، یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ اس دین میں قدم قدم پر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، عذر ہی عذر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو پاک دامن کے سائے میں باوضو دودھ پلائے تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں، یاد رکھو تمہارا مقام بڑا بلند و بالا ہے، تمہارے مرتبے بلند و بالا ہے۔ یقیناً جہاں پر اسلام میں مردوں کی قربانی رہی ہے، وہیں پر عورتوں کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے۔ اگر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہے تو اے اسلامی بہنوں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں، بلکہ عورت کو ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے، جس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اس کے کارنامے بڑے ہوتے ہیں، اس کا کردار اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اے ماؤ، تمہیں اللہ اس کے رسول نے وہ مرتبہ دیا جو کوئی نہ دے سکا تھا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اسلامی بہنوں، کبھی اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرنا۔ اللہ مزد و کریم نے تمہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ وہ تمہارے مراتب کو بلندی عطا فرمائی ہے کہ یاد رکھو، ایک نبی کی ماں عورت تھی، ولیوں کی ماں عورتیں ہوتی ہیں، سپہ سالاروں کی ماں عورتیں ہوتی ہیں۔ انہی عورتوں نے ماں، تم نے ہی تو ولی دیے ہیں، تم نے ہی تو سپہ سالار دیے ہیں۔ ارے تمہارے آنچل سے پروان چڑھنے کے بعد اسلام کے مجاہدین کی جماعت
तैयार हुई है। ए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ाओं, जिम्मेदारी बड़ी है तो मर्तबे भी बड़ा है। जिम्मेदारी इतनी है कि मेरे सरकार फरमाते हैं, माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह होती है। माँ की गोद से बच्चा जो सुनता है, जो सीखता है, जो पढ़ता है, जो याद करता है, पूरी जिंदगी उसी के साए में गुजारता नजर आता है। ए माँ, अगर तुझे जिम्मेदारी बड़ी दी है तो तेरा मकाम भी बुलंद है। दुनिया के किसी मर्द के कदम के नीचे जन्नत नहीं रखी, लेकिन ए माँ, अपनी अजमत पे कुर्बान जा। तेरी अजमत पे लाखों सलाम हो कि तू जब माँ बनती है, जब तेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो तेरा मकाम भी बढ़ जाता है। मुस्तफा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत जैसी नेमत को समेट कर ए माँ तेरे कदमों के नीचे डाल दिया। आका ने फरमा दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, जिहाद में चलना चाहता हूँ। आका करीम फरमाते हैं, क्या तेरे वालिदैन नहीं? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरी बूढ़ी माँ मौजूद है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा घर जा, अपनी माँ की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर ले कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह घर बैठे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। ए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ाओं, एक नहीं कई खुसूसियात अल्लाह के हबीब के जरिए अल्लाह ने आप तक के पहुंचाई है। एक औरत सबर जाए, माहौल सबर जाता है। एक औरत सबर जाए, माहौल सबर जाता है। एक औरत सबर जाए, घर का माहौल दीनदार माहौल बन जाता है। फरमाया गया, अगर बाप दीनदार हो तो दीन दरवाजे तक, डोर तक पहुंचता है, दहलीज तक पहुंचता है। लेकिन माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक पहुंचता है। इस सरवरे कायनात की कनीज़ाओं, याद रखो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। तुम्हें बाजार के लिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हें तफरी के लिए पैदा नहीं किया गया, खाली तुम्हें चूल्हा चक्की संभालने के लिए पैदा नहीं किया गया, खाली तुम्हें घर की गृहस्थी का काम करने के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारे ऊपर एक अहम जिम्मेदारी मेरे नबी ने दी है। वो जिम्मेदारी तुम अपनी औलादों की परवरिश दीन के साए में करो। इसके साए में करने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तुम अपने मर्तबे को समझो। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, मदरसे बाद में जाता है, दर्सगाह में बाद में जाता है। ए माँ, तेरा ही रोल तो, तेरा ही तो किरदार उसकी जिंदगी से छलकता है। कसम अल्लाह, गौसे आजम की वालिदा उम्मुल खैर वरा फातिमा थी, जो कुरान मुकद्दस की हाफिजा थी, कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करती थी। तो अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट से हाफिज कुरान बन के दुनिया में जन्म लेते हैं। ये सरवरे कायनात की कनीज़ाओं, आज साइंस ने रिसर्च किया, जैसे जैसे साइंस तरक्की करता जाएगा वैसे वैसे इस्लाम के चेहरे से नकाब बढ़ता जाएगा और इस्लाम का नूर, इस्लाम का जलवा कायनात में छाता चला जाएगा। आज साइंस ने रिसर्च किया तो साइंस इस नतीजे पर पहुंचा कि माँ की हलचल, माँ की हरकत बच्चे पर अटैक करती है। माँ बाहर जो काम करती है, अंदर पेट में पलने वाला, परवान चढ़ने वाला बच्चा उस काम को कैच किया करता है। माँ गाने गाती है, बच्चा गवैया पैदा होता है। माँ दुनियादारी बातें करती है, बच्चा दुनियादार पैदा होता है। लेकिन अगर वही माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा हाफिज कुरान पैदा होता है। इस सरवरे कायनात की प्यारी कनीज़ाओं, याद रखो, तुम्हारे घर के आंगन से वो खुशबू महक खत्म हो गई। वो पॉन्ड्स पाउडर की महक ना थी, वो स्प्रे और झन्नाटेदार इत्र की महक ना थी, वो तुम्हारे किरदार की महक थी जिससे गलियां महक जाती थी। वो तुम्हारे पर्दे की महक थी जिससे नस्लें महक जाती थी। ए माओ, जब तुम समेट कर रास्ते के किनारे चलती थी तो आने वाले जाने वाले लोग भी किनारा हट कर तुम्हें जाने की राहें हमवार क्या करते थे। तुम्हारे घरों के आगे से निकलने वाले अपनी नजरों को झुकाया करते थे।